Good morning. We will discuss simple linear equation with 3 unknowns. In the video, simple linear equations with 2 unknowns, 2 variables. We will discuss 3 variables. Solve simultaneous linear equation with 3 unknowns. X and Y are 2 unknowns. X, Y, Z, 3 unknowns we will solve. Now, example simultaneous linear equation with 3 unknowns solve. Example question is 3 equations. X plus Y minus Z is equal to 4, X minus 2Y plus 3Z is equal to minus 6, 2X plus 3Y plus Z is equal to 7. Here 3 equations are 3 equations 3 variables X, Y, Z. Okay? That is the value of X and Y and Z value. So, how do we equations solve? We have 2 equations, simultaneous linear equation with 2 unknown. We have 2 equations add or subtract that X and Y separate eliminate X and Y eliminate and X in the value X value equation equation substitute Y in the value. X eliminate Y in the value Y in the value equation substitute X in the value. Now, we have 3 equations. We have 2 unknown. First stage, equation number of equation 1, 2, 3. That is the step equations identify number equation 1, 2, 3 number. Number 3 unknown these 3 equations 3 unknown elimination method elimination method substitution methods cross multiplication methods these 3 main discuss elimination method. Elimination method this 3 unknown unknown eliminate 2 unknown equations. 2 equations and then 2 equations based 2 unknown solve two unknowns solve. And then 2 unknowns value equation substitute 3 unknown find out. So, we have 3 unknown 2 unknown 2 equation 3 equation 2 equation convert that 2 equation solve 1 equation that is 3 unknown 1 unknown eliminate 2 unknown eliminate eliminate 3 unknown eliminate value problem solve okay. So, we will equation 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 number. This is simple equations choose simple equations. X plus y minus z is equal to 4. Very simple equation. X minus 2y plus 3z is equal to minus 6. So, minus and plus is complicated. So, sign equation 2x plus 3y plus z is equal to 7. Minus sign equations choose. So, equation 1 and 3 choose. Choose reason X in the coefficient 1, X in the coefficient 2. But y is 1, but y is 3. But z is minus 1, z is plus 1. So, we have 3 unknown z avoid
മറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ഏതെടുത്താലും ഇനി ഇത് രണ്ടും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ 1 ഉം 2 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് എന്ത് ചെയ്യാം, പെട്ടെന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം എക്സിനെ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സൈന് മൈനസ് ഒക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷനിൽ എന്താണ് അശ്രദ്ധ കാരണം ചിലപ്പോൾ സൈൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ഉള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സെഡ് എന്ത് ചെയ്യാം, എളുപ്പം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇക്വേഷൻ ഒന്നങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ x plus y minus z is equal to 4. Equation number 2, sorry, equation number 3 ആണ്. Equation number 3, 2x plus 3y plus z is equal to 7. ഇങ്ങനെ മാറ്റിയാണ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് z ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നെഗറ്റീവും ഒന്ന് പോസിറ്റീവുമാണ്. എക്സും വൈയും വിട്ടേക്കും, കാരണം എക്സും വൈയും നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ചെയ്യാം, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഈക്വൽ ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വൈൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഈക്വൽ ആക്കാം. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു എലമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് എന്ത് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇക്വേഷൻ 1 പ്ലസ് 3, കാരണം ഇത് മൈനസ് സെറ്റും ഇത് പ്ലസ് സെറ്റും ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മൈനസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ -2z ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് സെറ്റും പ്ലസ് സെറ്റും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, ക്യാൻസൽ ആയിരിക്കും. ബാക്കി വരുന്നത് x plus 2x 3x, y plus 3y 4y ഈക്വൽ ടു 7 plus 4. ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 എന്ന് കൊടുക്കാം. പുതിയൊരു ഇക്വേഷനാണ്, അതവിടെ നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ എന്താണ്, എക്സും വൈയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സെഡ് ഇല്ല. അപ്പോൾ സെഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ 3 ഇക്വേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും 2 എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് സെഡ് ഒഴിവാക്കുക. കാരണം ഓൾറെഡി നമുക്കിവിടെ സെഡ് പോയി. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സെറ്റ് ഇക്വേഷനിലും സെഡിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് എക്സും വൈയും ഉള്ള ഇക്വേഷൻ മാത്രം ഉണ്ടാക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ 4 കിട്ടിയാൽ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം. അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഏതാണ്, ഇക്വേഷൻ 1 നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു, ഇക്വേഷൻ 3 ഉണ്ട്. ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഈ എക്സും വൈയും ഇതൊന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ മാറ്റിയിട്ട് ഇക്വേഷൻ 1നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇക്വേഷൻ 3യുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ 1 ഉം 2 നമുക്ക് സെഡിനെയാണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ 3 എടുക്കുക, ഇക്വേഷൻ 2 എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ 1 എടുക്കുക, ഇക്വേഷൻ 2 എടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ 1 ഇൻറ്റു ഇവിടെ 3z ആണ്. അപ്പോൾ 3z പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, 3 വരണം. സെറ്റിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് 3 ആക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ 1നെ മൊത്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്താലും അത് ഇപ്പുറത്തും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3x plus 3y minus 3z ഈക്വൽ ടു 12 എന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മാറ്റി. ഈ ഇക്വേഷൻ 1നെ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. 3x plus 3y minus 3z ഈക്വൽ ടു 12. 4 എന്നുള്ളത് 12 ആയി. ഇനി ഇക്വേഷൻ 2 എടുക്കാം. ഇക്വേഷൻ, അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷന് നമ്മൾ രൂപമാറ്റം വരുത്തിയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പുതിയൊരു നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു. ഇത് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ 4 ഉണ്ട്, ഇക്വേഷൻ 5 എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ 5 എന്ന് കൊടുത്തു. ഇക്വേഷൻ 5 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇക്വേഷൻ 2 എടുക്കാം. ഇക്വേഷൻ 2 എന്താണ്, x minus 2y plus 3z ഈക്വൽ ടു -6. ഇത് ഇക്വേഷൻ 2. ഓക്കെ, പുതിയ ഇക്വേഷൻ 5, ഇക്വേഷൻ 2. ഇത് രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇക്വേഷൻ 5 ഇവിടെ അഗൈൻ -3z ആണ് അല്ലേ, ഇവിടെ -3z ആണ്, ഇത് +3z ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് രണ്ടും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്താൽ ഈ z എന്ത് ചെയ്യും, ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 5 + 2, അപ്പോൾ 3x + 6 4x, 3y + -2y
അപ്പം 3 2 പോയാൽ ബാക്കി y ഈ 3z 3z get cancel. ബാക്കിയുള്ളത് ഏതാണ്? c equal to 12 minus 6 പോയാൽ ബാക്കി 6. ഓക്കെ, ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6 എന്ന് പറയും. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6 എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, അത് മാറിപ്പോണ്ട, അതിനാണ് നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നത്. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇവിടെ 4x plus y equal to 6, ഇവിടെ 3x plus 4y equal to 11. അപ്പോൾ നമുക്ക് z പോയിട്ട് ബാക്കി എക്സും വൈയും ഉള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? 3 അൺനോൺ ഉള്ളതിനെ ഒരു അൺനോൺ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു, ബാക്കി 2 അൺനോൺ ആക്കി. ഇനി ഈ 2 അൺനോൺ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കണം? ഒരു അൺനോൺ ആക്കണം. എന്നിട്ട് ആ അൺനോണിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ, ഈ 2 അൺനോണുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആ രണ്ടാമത്തെ അൺനോണിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ 6 4x plus y equal to 6, ഇവിടെ 3x plus 4y equal to 11. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താണ്? ഇത് 4x, ഇത് 3x, ഇവിടെ 1y, ഇവിടെ 4y. ഈ ഈക്വലിറ്റിന് അപ്പുറത്ത് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അത് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഒന്നുകിൽ എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഈക്വൽ ആക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വൈൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഈക്വൽ ആക്കുക. അപ്പോൾ 4x 3x ആക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, 3x 4x ആക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ? പക്ഷേ ഈ 1y 4y ആക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ? കാരണം നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരു എക്സ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എക്സ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 5x ആവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 4x ആവും. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? എക്സ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ 4y plus x എന്നാണ്. ഇപ്പുറത്ത് ഈക്വലിൻ്റെ അപ്പുറത്തും എക്സ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ 11 plus x എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും. അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ നല്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ ഇക്വേഷനിലെ എക്സോ വൈയോ ഈക്വൽ ആവുമോ നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്താക്കണം? ഇവിടെ 1y ഉണ്ട്, ഇവിടെ 4y ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 1y എന്താക്കുക? 4y ആക്കുക. അപ്പോൾ ആ 4y ആക്കണമെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ 6 into 4 അല്ലേ? കാരണം ഇവിടെ 1y, ഇവിടെ 4y ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 4y വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഇക്വേഷൻ 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6 into 4. അപ്പോൾ 4 into 4x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16x പ്ലസ് 4y ഈക്വലിന് അപ്പുറം ചെയ്യണം. 6 into 4 അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്താണ് കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ആയല്ലോ എന്ന്. ഇങ്ങനെ തന്നെ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7. ഇനി നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല, ഇനി നമ്മൾ പുതിയ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഇനി ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 കൊണ്ട് മാറ്റി എഴുതാം. 3x പ്ലസ് 4y ഈക്വൽ ടു 7. ഇത് രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇക്വേഷൻ 7 മൈനസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4. 7 മൈനസ് 4. ഇക്വേഷൻ 7 4 മൈനസ് ചെയ്യാം. 16x നിന്ന് 3x പോയാൽ ബാക്കി 13x. ഈ 4y 4y ബാക്കി എന്താണ്? 24 നിന്ന് 11 പോയാൽ ബാക്കി 30 അല്ലേ? അപ്പോൾ 13x is equal to 30. അപ്പോൾ ഇവിടെ y ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, ബാക്കി ഒരു അൺനോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യാം? therefore x is equal to 13 by 13 1. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി എന്ന്, x is equal to 1 എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ കിട്ടി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? ഇനി വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇനി ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എക്സും വൈയും ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ തൽക്കാലം കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഈ 4 ആണ് അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 6ൽ ആഡ് ചെയ്യാം. എവിടെ ആഡ് ചെയ്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ 6ൽ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതണം. Substitute x is equal to 1 in equation 6. Equation 6ൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? x is equal to 1 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 6 ഏതാണ്? 4 into x-ന് പകരം 1 കൊടുക്കും. y equal to 6. അപ്പം 4 plus y equal to 6. ഈ y-നെ ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തുന്നു, പകരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ 4-നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. 4-നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ 6 minus 4 2. 6 minus 4 2 എന്ന് കിട്ടി.
അപ്പോൾ വൈയും കിട്ടി എന്ത് 2 ആണ്. അപ്പോൾ എക്സും കിട്ടി വൈയും കിട്ടി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ എക്സും വൈയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും 3 വേരിയബിൾസ് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്യാം? ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ്? ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സൈഡിൽ എഴുതുന്നുണ്ട്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് x is equal to 1, y equal to 2 in equation number 1. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ത് ചെയ്യാം? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1 പ്ലസ് വൈൻ്റെ വാല്യൂ 2 മൈനസ് സെഡ് അറിയില്ല ഈക്വൽ ടു 4. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1 പ്ലസ് 2 3 മൈനസ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4. അപ്പോൾ ഈ സെഡ് നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ട് 3 എന്ത് ചെയ്യുക? ഈക്വൽ ടു അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കും. മൈനസ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4 പ്ലസ് 3 അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് 3 ആണ്. മൈനസ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4 മൈനസ് 3 1. therefore z is equal to minus 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ z കിട്ടി മൈനസ് 1. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയത് ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്നറിയണം. അതും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. എക്സിന് പകരം 1 പ്ലസ് വൈന് പകരം 2 മൈനസ് സെഡ് അല്ലേ? മൈനസ് സെഡിന് പകരം കിട്ടിയത് എത്രയാണ്? മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു 4. സെഡിന് പകരം മൈനസ് 1. അപ്പോൾ അവിടെ സിമ്പിൾ ഓൾറെഡി എന്താണ്? മൈനസ് ആണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും. 1 പ്ലസ് 2 പ്ലസ് 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4. ഇതാണ് ആൻസർ. അപ്പം 3 അൺനോൺ ഉള്ള ഇക്വേഷൻസ് 3 ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് തരും. ആ 3 ഇക്വേഷൻസിനെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും 2 ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു അൺനോണിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തൽക്കാലം നേരിട്ട് നമുക്ക് സെഡ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ 2 ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് സെഡിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് അതല്ല എക്സ് ആണ് എളുപ്പമെങ്കിൽ എക്സിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം, വൈ ആണെങ്കിൽ വൈനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം, സെഡ് ആണെങ്കിൽ സെഡിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആ 3 അൺനോൺ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ എക്സും വൈയും മാത്രമുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അതായത് 2 അൺനോൺ ഉള്ള ഇക്വേഷനാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും 2 ഇക്വേഷൻസ് എടുത്തിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? എക്സും വൈയും ഉള്ള ഇക്വേഷനാക്കി മാറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സംഖ്യ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. മനസ്സിലായില്ലേ? മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷനോ നോക്കുക. അഡീഷൻ വരുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോഫിഷ്യൻ്റ് സെയിം ആവില്ല, എല്ലാത്തിലും എക്സും വൈ ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും. മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റോ വൈൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റോ സെഡിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റോ ഈക്വൽ ആവാൻ നോക്കാം. അങ്ങനത്തെ സംഖ്യ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ഇക്വേഷനും ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഇക്വേഷനും വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ എക്സിനെയോ വൈയിനെയോ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ആദ്യം സെഡിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു, പിന്നെ എക്സും വൈയുള്ള ഇക്വേഷൻ 2 കിട്ടി. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സിനെയോ വൈയിനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. ഞാനിവിടെ വൈയിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. വൈ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ ബാക്കി എക്സ് കിട്ടും. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സും വൈയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതിൽ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെഡ് വൈയും സെറ്റും ബാക്കി വരും. അപ്പോൾ ഈ എക്സും വൈയുള്ള ഏതെങ്കിലും 2 ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വൈൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. എക്സും വൈയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ എക്സും വൈയും സെഡും ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. എന്നിട്ട് അവസാനം കൺക്ലൂഷനിൽ എഴുതുന്നത് therefore x is equal to 1, y equal to 2, z is equal to minus 1. അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് എന്താണ് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അവിടെ എഴുതേണ്ട ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ 1 ഇൻ ഇക്വേഷൻ 6 എന്ന് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ നോക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾ ആ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഏത് ഇക്വേഷനിലാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ തറവായിട്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഇൻ ഇക്വേഷൻ 6 എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് വേണം എഴുതണം. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി ഓരോന്നിൻ്റെയും വാല്യൂ കണ്ടെത്തുക. എന്നിട്ട് 3 വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഈക്വൽ ടുവിന് അപ്പുറത്തുള്ള ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് സിമ്പിൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് 3 അൺനോൺസ് എന്നുള്ളതിന് എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, നമുക്കിനി അടുത്തത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനാണ്. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.